ओम शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनीयामयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं हरिः ओम् शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योजमृतात् सम्बभूव समिन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति शांति शांतिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतो नाहोरात्रान् सन्दधामि सत्कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं नो अभिवादय मनः ओम शांति शांति शांतिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्त्रिष्टुवागंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्सूत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यम्
श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यदा निद्रया यसाक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता वृषभवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगो सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति माया एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांशनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्वाद्विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये
सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धेत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् विटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्यात् गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः विधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां सृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। నమస్కారం గురుగారు. నమస్తే తల్లి, నమస్తే. య పునః పూర్వోక్త విపరీతః ప్రాగేవ కర్మారంభాత్ బ్రహ్మణి సర్వాంతరే ప్రత్యగాత్మని నిష్క్రియే సంజాతాత్మదర్శనః సహ దృష్టాదృష్టేష్టర్ వివర్జితతయా దృష్టాదృష్టార్థే కర్మణి ప్రయోజనం అపశ్యన్ ససాధనం కర్మ సంన్యస్య శరీరయాత్రామాత్ర చేష్టః యతిః జ్ఞాననిష్టః ముచ్యతే ఇత్యేతం అర్థం దర్శయితుం ఆహా నిరాశీర్యత చిత్తాత్మా త్యక్త సర్వ పరిగ్రహః శరీరం కాదండి, శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. కుర్వన్ ఆప్నోతి కాదు, కుర్వన్ నాప్నోతి. నాకు నా ఒత్తు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. శరీరంలో శారీరము అని శాకి దీర్ఘము గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఈ రెండు. ఇంతకీ ఏం చెబుతున్నాడు ఇక్కడైనా అంటే, నిరాశీ నిర్గతాః ఆశిషః యస్మాత్ సహ నిరాశీ. యత చిత్తాత్మ, చిత్తం అంతఃకరణం, ఆత్మ బాహ్యః కార్యకారణ సంఘాతాః తౌ ఉభౌ అపి యతౌ సంయుతౌయేన సహ యత చిత్తాత్మ త్యక్త సర్వ పరిగ్రహః. త్యక్తః సర్వః పరిగ్రహః येन సహ త్యక్త సర్వ పరిగ్రహః. శారీరం శరీర స్థితిమాత్ర ప్రయోజనం కేవలం కర్మ తత్రాపి అభిమానవర్జితం. కర్మ కుర్వన్ న ఆప్నోతి న ప్రాప్నోతి కిల్బిషం అనిష్ట రూపం పాపం ధర్మంచ. ధర్మోపి ముముక్షోః కిల్బిషమేవ బంధాపాదకత్వాత్. తస్మాత్ తాభ్యాం ముక్తః భవతి సంసారముక్తః భవతి ఇతి అర్థః. ఇంకా ఉందండి, శారీరం కేవలం కర్మ ఇత్యత్ర కిం శరీర నిర్వర్తజ్యం శారీరం కర్మ. అభిప్రేతం ఆహోస్విత్
శరీర స్థితి మాత్ర ప్రయోజనం శారీరం కర్మ ఇతి కిం చాతః యది శరీర నిర్వర్త్యర్థం శారీరం కర్మ యది వా శరీర స్థితి మాత్ర ప్రయోజనం శారీరం ఇతి ఉచ్యతే యదా శరీర నిర్వర్త్యర్థం కర్మ శారీరం అభిప్రేతం స్యాత్ తదా దృష్టాదృష్ట ప్రయోజనం కర్మ ప్రతిషిద్ధమపి శరీరేణ కుర్వన్న ఆప్నోతి కిల్బిషమితి బ్రువతః విరుద్ధాభిధానం ప్రసజ్యేత శాస్త్రీయం చ కర్మ దృష్టాదృష్ట ప్రయోజనం శరీరేణ కుర్వన్ న ఆప్నోతి కిల్బిషమి ఇత్యపి బ్రువతః అప్రాప్త ప్రతిషేధ ప్రసంగః శారీరం కర్మ కుర్వన్ ఇది విశేషణాత్ కేవల శబ్ద ప్రయోగాచ్చ వాంగ్ మనస నిర్వర్త్యం కర్మ విధి ప్రతిషేధ విషయం ధర్మాధర్మ శబ్దవాచ్యం కుర్వన్ ప్రాప్నోతి కిల్బిషం ఇత్యుక్తం స్యాత్ తత్రాపి వాంగ్ మనసాభ్యాం విహితానుష్ఠాన పక్షే కిల్బిష ప్రాప్తి వచనం విరుద్ధం ఆపద్యత ప్రతిషిద్ధ సేవా పక్షే అపి భూతార్థ అనువాద మాత్రం అనర్థకం స్యాత్ యదా తు శరీర స్థితి మాత్ర ప్రయోజనం శారీరం కర్మ అభిప్రేతం భవేత్ తదా దృష్టాదృష్ట ప్రయోజనం కర్మ విధి ప్రతిషేధగమ్యం శరీర వాంగ్ మనస నిర్వృత్యం అన్యత్ అకుర్వన్ తైరేవ శరీరాదిభిః శరీర స్థితి మాత్ర ప్రయోజనం కేవల శబ్ద ప్రయోగాత్ అహం కరోమి ఇతి అభిమానవర్జితః శరీరాది చేష్టా మాత్రం లోకదృష్ట్యా కుర్వన్ న ఆప్నోతి కిల్బిషం ఏవం భూతస్య పాప శబ్ద వాచ్య కిల్బిష ప్రాప్త్య సంభవాత్ ప్రాప్తి అసంభవాత్ కిల్బిషం సంసారం న ఆప్నోతి జ్ఞానాగ్ని దగ్ధ సర్వకర్మత్వాత్ అప్రతిబంధేనేన ముచ్యతే ఏవ ఇతి పూర్వోక్త సమ్యక్ దర్శన ఫలానువాదః ఏవ ఏషః ఏవం శారీరం కేవలం కర్మ ఇత్యస్య అర్థ పరిగ్రహే నిరవద్యం భవతి. ఇది ఇంతకీ ఏం చెబుతున్నారండి ఈ శ్లోకంలో అంటే ఏం చెప్పట్లేదయ్యా, కొత్తగా నిన్న చెప్పిందే ఇవాళ మళ్ళీ చెబుతున్నా అన్నాడు. నిరాశీ నిరాశి అంటే తృష్ణ ఇట్లాంటివన్నీ లేకుండా ప్రార్థన ఇలాంటి విశేషాలు లేనివాడై యత చిత్తాత్మ నియమించబడినటువంటి చిత్తము అంతఃకరణలు ఆత్మ అంటే బాహ్యేంద్రియ శరీరములు కలవాడైన వాడు త్యక్త్వా సర్వ పరిగ్రహ అన్ని విడిచిపెట్టి అన్నిటినీ విడిచిపెట్టిన వాడు కేవలం ఒక్క శరీర స్థితి మాత్రం ప్రయోజకముగా కలవాడు. అలాంటి వాడు కర్మను కుర్వం చేసిన వాడైనప్పుడు కిల్బిషం పాపము న ప్రాప్నోతి పొందడుగాక పొందడు అని చెబుతున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పబడుతోంది అంటే ఈ కర్మ విషయంలో మనకి వివరాలు చెబుతున్నాడు. ఎక్కడ అంటే ఎవరు చిత్తమునందు, ఇక్కడ అనేకమైన ప్రశ్నలు వేసుకుంటాడండి స్వామి. ఎవడికైతే ఏ కోరికలు వదిలిపోయినాయో అంటే కోరికలు లేనటువంటి వాడు నిరాశి అంటాడు. అలాంటి నిరాశి అంటే అచిత్తము అంటే అంతఃకరణము, ఆత్మ అంటే బాహ్యేంద్రియాల యొక్క సంఘాతము సముదాయము. ఈ రెండూ కూడా ఎవడు నిగ్రహించుకున్నాడో, ఎవరైతే వాటిని నిగ్రహించుకున్నాడో వాడు యత చిత్తాత్మ అనబడతాడు.
ఈయన ఈ యతచిత్తాత్మ అనేటువంటి ఈ స్థితిలో ఉన్నటువంటి యోగి అంతఃకరణాన్ని దేహేంద్రియాల్ని నిగ్రహించుకుని అయితే మిగతా సంసారమంతా విడిచేశాడు. ఎవడి చేతైతే విడవబడినదో, అంటే ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు ఈయన గురించి అంటే, ఎవడైతే కర్మల నుండి విడిపడి, అంటే కర్మను చేస్తున్నప్పటికీ కూడా తన కూటస్థమైన ఆత్మానుసంధానం ఎవరికైతే సిద్ధించిందో వాళ్ళ గురించి చెబుతున్నాడు. అంటే కర్మలయందు ఉన్నప్పటికీ తన యొక్క ఆత్మతత్వంతో, కూటస్థాత్మ అంటే కనుక తన యందు ఉన్నటువంటి జీవాత్మ, ఈ ఆత్మ పదార్థమునందు అనుసంధానము చేయటం ఎవరికి సిద్ధించిందో అది కైవల్య ప్రాప్తే కలగజేస్తుంది. ఎక్కడైతే ఈ విక్షేపం అంటే ఈ ఊగిసలాట లేదో వాడు లోక సంగ్రహాదుల యందు, లోక సంగ్రహం అంటే లోక కళ్యాణార్థం, వీటి యందు నిరపేక్ష ఎటువంటి కోరిక లేకుండా ఉన్నవాడై ఉంటాడో వాడు ఆ బ్రహ్మమునందే ఎప్పుడు ఆత్మదర్శనం కలిగి ఉంటాడో, అలాంటి ఆ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని అనుసంధానము చేస్తున్నటువంటి విజ్ఞానము ఆ స్థితిలో ఉన్నవాడు అదే దృష్టి విషయంతో, అంటే నాకు ఫలానా ఇది కావాలి, ఫలానా ఆ కోరిక కావాలి అనేటటువంటి దృష్ట ఫలితములు గాని అదృష్టములైన స్వర్గాది ఫలితముల యందు గాని తృష్ణ లేకుండా ఉంటాడో, అంటే దృష్ట అదృష్ట ప్రయోజనాల్ని ఆశించి అదృష్ట ప్రయోజనాలు గల కర్మల యందు ఏమీ లాభం లేదని తెలుసుకుని సాధన పూర్వకముగా, అంటే ఊరికే తెలుసుకుని కూడా కాదు, సాధన పూర్వకముగా అలాంటి కర్మల యందు అపేక్షను వదిలి ఈ శరీరము నడపటానికి మాత్రమే చేష్టలు ఎవడైతే చేస్తుంటాడో అలాంటి జ్ఞానము నిష్ట కలిగినటువంటి యతికి మోక్షాన్ని పొందుతాడు అని మనకి స్పష్టపరచటానికి ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి భాగాన్నే మరొక్కసారి అనువదిస్తున్నాడు. అనువదించడం మళ్ళీ చెబుతున్నాడు అని అర్థం. అనువదించడం అంటే ట్రాన్స్లేషన్ కాదండి, అనువదించుట అంటే మాట్లాడిన దాన్ని వెనక మళ్ళీ చెప్పటం, రెండోసారి చెప్పటం. అందుకని నిరాశి అన్నాడు. అంటే ఏం చేయాలి? ఎవడైతే ముందు చిత్తాన్ని అంటే బాహ్యాంతఃకరణాలని వీటిని అంటే ఈ శరీరము ఇంద్రియాదుల్ని నియమించుకుని, ఎట్లా నియమించుకుంటాడయ్యా అంటే అంతఃకరణని సంకల్పరహితముగా చేసుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడైతే సంకల్పరహితమైందో అప్పుడు విషయముల యందు కామనారహితుడు అవుతాడు. అంటే వాటి యందు కోరికలు కలవు. అంటే విషయ కామనారహితమైనటువంటి అంతఃకరణమైనట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ బాహ్యమైన శరీరేంద్రియాలు విషయముల వైపు పరిగెత్తవు. నాకు ఆ పువ్వు కావాలి, నాకు ఆ ఇడ్లీ కావాలి, నాకు ఆ స్వర్గం కావాలి, ఇలాంటి కోరికలు కలవు. అప్పుడు అట్లా శరీరేంద్రియాల్ని చిత్తాన్ని గనక వశపరుచుకొని ఉండి లౌకికమైన ఐహికమైనటువంటి ఇళ్ళు కావాలి, పిల్లలు కావాలి, గొడ్డు కావాలి, గోద కావాలి ఇలాంటివని కానీ, లేకపోతే ఆముష్మికములైనటువంటి స్వర్గాదులు కావాలని ఇలాంటి కోరికలేవి వాడికి పుట్టవు. ఇలాంటి తృష్ణ లేని వాడికి, తృష్ణ రహితుడైన వాడికి ఏమిటవుతుంది అంటే ఇది కావాలి అది కావాలనే కోరికలు వీడి ఈ శరీర స్థితి కోసం మాత్రమే ఎటువంటి అభిమానము లేకుండా అభిమాన వర్జితముగా కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి వాడికి ఏమంటవుట? అనిష్ట రూపమైనవి ఏమిటి తెలుసా అండి? అనిష్ట రూపమైనవి అధర్మ రూపమైన పాపాలు గాని ధర్మమైన కూడా పొందడు. అదేంటండి అనిష్ట రూపం అంటే? కేవలం అధర్మ తాలూకు పాపాలు చెప్పాలి కానీ
మళ్ళీ ధర్మాన్ని పొందడంటాడేంటి? అధర్మం ఎట్లాగో అనిష్ట రూపమే. కానీ ధర్మం ఎట్లా అనిష్ట రూపం అవుతుంది అంటే, ఎవడైతే ముముక్షువో, ఎవడైతే మోక్షాన్ని కాంక్షిస్తున్నాడో, వాడికి ధర్మం వల్ల ఏం పుడుతుంది? పుణ్యం పుడుతుంది. పుణ్యం వల్ల ఏం పుడుతుంది? స్వర్గం పుడుతుంది. స్వర్గం వల్ల ఏం పుడుతుంది? మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది. అంటే సంసార బంధంలోనే తిరుగుతున్నాడు. కనుక అధర్మము ఎంత అనిష్ట రూపము, ధర్మము కూడా అంతే అనిష్ట రూపము. ఎందుకు? బంధహేతువు కనుక. కనుక అలాంటి యతి ఈ శరీర యాత్ర జరగటం కోసమని ఎటువంటి కోరిక లేకుండా, ఎటువంటి అభిమానము లేకుండా, ఒకవేళ కర్మల్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అలాంటి కర్మలు, వాటికి ఆ కర్మలు చేయటం వల్ల వచ్చేది బంధం పెట్టుకోలే కదా, అభిమానం లేదు కదా. కనుక పాపము గాని పుణ్యము గాని పొందడు. పాప పుణ్యములు పొందకపోవటం వల్ల కొత్తగా పుణ్యపాపములు విశేషముగా చేరవు. కనుక ఇప్పుడు మిగిలింది ఏమిటయ్యా వీడికి అంటే ప్రారబ్ధ కర్మ. ఈ ప్రారబ్ధ కర్మ ఏదైతే ఉందో అది క్షయం అయ్యే వరకు శరీర పతనం కాదు. వాడు ముక్తుడే, వాడు ముక్త స్థితిలోనే ఉన్నాడు. కానీ శరీర పతనానంతరము మాత్రమే అతడు ముక్తుడవుతాడు. అప్పటి వరకు జీవన్ముక్త స్థితిలో ఉంటాడు. ఇక్కడ ఇందులో మనకి శారీరం అన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ శారీరం అనే దానికి ఏం అర్థం చెప్పాలి? శరీర నిర్వర్త్యం కర్మ శారీరం అంటే శరీరము చేత చేయబడేటటువంటి కర్మలెల్లా అన్నీ కూడా శారీరం అని చెప్దామా అని ఒక ప్రశ్న. ఇప్పుడు శారీరం అనే పదం యొక్క ఈ శ్లోకములో శారీరం అని ఉంది. నిరాశీర్ యత చిత్తాత్మ చక్త సర్వ పరిగ్రహ శారీరం. ఇది ఈ కూటం మొత్తం ఒకటి పట్టుకోండి. శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్ వరకు. ఎందుకు? నా ఆప్నోతి కిల్బిషం అది చెప్పుకున్నాం. కనుక శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్. ఇప్పుడు శారీరం అంటే ఏమిటి? శరీరముతో చేయబడ్డ కర్మ మాత్రము. ఇవన్నీ కూడా శారీరం అందామా అంటే, ఇప్పుడు ఈ శరీర స్థితికి ప్రయోజకం ఏంటి అంటే కర్మ మాత్రమే. శారీరం అని ఇక్కడ చెప్పుకుంటే అంటే శరీరము చేత ఆచరించదగిన కర్మలన్నీ శారీరం అనంటే, అంటే ఇవన్నీ కాదు అని చెబుతాడు. ఫైనల్గా ఇవన్నీ కాదు కాదని తీసుకొచ్చి అసలు శారీరం అంటే ఏమిటో చెబుతాడు. అంటే శరీర స్థితికి హేతువగిన కర్మ శారీరం అనసుగా. అట్లా అంటే ఇన్ని రకాల అర్థాలు చెప్పి ఈ శారీరమున అనే పదానికి శరీరముతో చేయదగిన కర్మ అని చెప్తే ఏమిటవుతుంది? ఆ కర్మ శాస్త్ర నిషిద్ధమా, శాస్త్రము అంగీకారం చేసిందా? ఒకవేళ కాస్త శాస్త్ర అంటే శరీరముతో చేయబడిన కర్మ అని అంటున్నాం మనం శారీరం అంటే, అప్పుడు ఏమిటవుతుంది? ఆ కర్మ శాస్త్ర నిషిద్ధమైనా కావాలి, శాస్త్రము అంగీకరించి శాస్త్ర సిద్ధముదైనా కావాలి. ఒకవేళ శాస్త్ర నిషిద్ధమైన కర్మ అందాం అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? దృష్ట అదృష్ట ప్రయోజనకము శాస్త్ర నిషిద్ధమైనటువంటి కర్మను చేస్తే వాడికి ఆ దుష్ట ఫలితాలే వస్తాయి కదా. మరి నిషిద్ధమైనది చేస్తే దృష్ట అదృష్టమైనటువంటి శాస్త్ర నిషిద్ధము ద్వారా నిర్వర్తించినటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని పొందాలి. అప్పుడు శ్లోకంలో తర్వాతి భాగంలో చెప్పిన నా అప్నోతి కిల్బిషం పాపమును పొందడు అని చెప్పినప్పుడు అన్న మాటకి ఇది విరుద్ధం కావట్లే. కనుక అది కుదరదు. సరే, దృష్టము అదృష్టమైన ప్రయోజనాన్ని శాస్త్రీయ కర్మ శరీరముతో చేయువాడు పాపము పొందడు. శరీరం కేవలం కుర్వను ఆప్నోతి కిల్బిషం అనే వాక్యానికి అర్థంగా చెప్పుకుందాము అంటే పాప ప్రతిషేధమైనటువంటి దోషము ప్రాప్తించే వాడికి
అయ్యా ఇక్కడ ఈ పద్ధతిలో చెప్పుకున్నా కూడా దోషయుక్తంగానే ఉంది. ఎందుకు దోషయుక్తంగా ఉన్నది అంటే, శారీరం కేవలం కర్మ అన్నప్పుడు, శారీరం అంటే శరీరముతో చేయబడిన కర్మ. అంటే ఇష్టమైనదా అనిష్టమైనదా అనేటటువంటి, అంటే ఈ శరీరముతో చేసే కర్మలంటే ఈ శరీరము నిలబడటానికండి, అంటే శరీర పతనం అయ్యే వరకు ఉండాలిగా శరీరం. అది ఉండటానికి కావలసినటువంటి శరీరము కేవలముగా శరీరము నిలుపుకోవటానికి చేసే కర్మలు అని చెబుదామా? లేదా శరీరముతో చేయగలిగింది శారీరం అని అనుకుంటే, శరీర స్థితి మాత్రమే ప్రయోజనం అనుకుంటే ఏమిటవుతుంది? అది దృష్టాదృష్ట ప్రయోజనాలు కలిగినదయ్యి, అంటే మనకి కనపడేటటువంటి భోగభాగ్యాలు గాని, కష్టాలు గాని, స్వర్గాదులు గాని, నరకాదులు గాని ఇవన్నీ వచ్చేటటువంటివి. ఈ నిషిద్ధ కర్మలు చేసిన పాపం పొందడు అని చెప్పడానికి కుదరదు. పోనీ అట్లా చెబుదాం కాదయ్యా అనంటే, దృష్టాదృష్ట ప్రయోజనం కలిగినటువంటి శాస్త్ర విహితమైన కర్మలు మాత్రమే చేసేవాడు కిల్బిషాన్ని పొందడం చెబుదామంటే అది నువ్వు కొత్తగా చెప్పేదే ఉంది. ఉన్న విషయాన్ని మళ్ళీ నువ్వు కొత్తగా చెప్పింది ఏమిటి ఇక్కడ? కనుక శరీరం కర్మ కుర్వన్ అని చెప్పడంతో కేవలం అనే ఒక పదం కూడా ఇక్కడ వేశాడు మనకి. ఇది చేయటం ద్వారా ఏం తేలుస్తున్నాడు అంటే, శరీర నిర్వర్తి కోసమని కర్మ చేస్తే పాపము అంటదు, కానీ విధి వల్ల నిషేధించబడినటువంటి వాటిలో ధర్మాధర్మములు ఉన్నవి, అవి చేస్తే అంటే వాక్కుతో గాని మనసుతో గాని చేస్తే వాడు పాపాన్ని పొంది తీరుతాడు. కనుక అప్పుడు కూడా దీనికి దోషం వస్తుంది. కనుక ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నాడు మరి అనంటే, శారీరం కర్మ అంటే శరీర స్థితి మాత్ర ప్రయోజనంగా కర్మ అని అర్థం చెప్పుకుంటే విధి ప్రతిషేధ శాస్త్రాల చేత తెలియదగినది, శరీర వాంగ్ మనసుల చేత చేయదగినది, దృష్టాదృష్ట ఫలితాలు కలది అయిన మరొక కర్మ ఏదీ చెయ్యకుండా ఈ శరీరాదుల చేతనే శరీర స్థితికి మాత్రమే ఉపయోగించే శరీర చేష్ట మాత్రమే లోక దృష్టిలో చేస్తున్నట్లు కనపడుతున్నా, నిజానికి నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి భావము లేకుండా, కర్తృత్వాన్ని స్వీకరించకుండా కేవలము ఆ కర్మ లోక సంగ్రహార్థము, లోకుల దృష్టిలో ఈయన కర్మ చేస్తున్నాడు, అతని దృష్టిలో ఇది దేహ ఇంద్రియ వ్యాపారమే తప్ప నేను చేస్తున్నాననే కర్తృత్వము లేదు. ఇది దేహమునకు సంబంధించిన గుణములు, గుణముల యొక్క ప్రకోపము ఇవే తప్ప నిర్గుణమైనటువంటి ఆత్మ పదార్థానికి దీనితో అనుసంధానము లేదు అని ఈ విధంగా ఉంటూ శరీర పతనం అయిన తర్వాత వాడు ముక్తుడవుతాడు. అంచేత లోక దృష్టితో అని అన్నప్పుడు ఈ పాపము గాని పుణ్యము గాని కోరనటువంటి పాప పుణ్య అపేక్ష లేకుండా ఈ శరీరముతో చేయబడిన ఏ కర్మ అయినా అది దేహేంద్రియ వ్యాపారముగా మాత్రమే భావించాలి గాని ఆ ఆత్మతత్వం అంటే ఆ ముక్తుడైనటువంటి ఆ భావస్థితిని ఈ కర్మలతోటి అనుసంధానము చేసుకోకూడదు. ఆ శరీర పతనం అయ్యే వరకు కూడా ప్రారబ్ధాన్ని అనుభవించటానికి మాత్రమే ఈ కర్మలు ఆచరిస్తున్నట్లుగా కనపడతాడు గాని యోగికి ఎటువంటి పాపములు అంటుకోవు అని ఇక్కడికి తాత్పర్యం చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత త్యక్త సర్వ పరిగ్రహస్య యతేః అన్నాదేః శరీరస్థితి హేతోః పరిగ్రహస్య అభావాత్ యాచనాదినా శరీరస్థితి కర్తవ్యతాయాం ప్రాప్తాయాం అసంకప్తం ఉపపన్నం యదచ్చయ
అనేటటువంటి ఇత్యాదిన వచనేన అనుజ్ఞాతం యతేహే శరీరస్థితి హేతో అన్నాదేహ ప్రాప్తిద్వారం ఆవిష్కుర్వన్ ఆహ యథా యదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమః సిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. యదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టః అప్రార్థితోపనతః లాభః యదృచ్ఛాలాభః తేన సంతుష్టః సంజాతాలం ప్రత్యయః ద్వంద్వాతీతః ద్వంద్వైః శీతోష్ణాదిభిః హన్యమానః అపి అవిషణ్ణచిత్తః ద్వంద్వాతీతః ఉచ్యతే విమత్సరః విగతస్మత్సరః నిర్వైరబుద్ధిః సమః తుల్యః యదృచ్ఛాలాభస్య సిద్ధౌ అసిద్ధౌ చ యః ఏవం భూతః యతిః అన్నాదేః శరీరస్థితి హేతోః లాభాలాభయోః సమః హర్ష విషాదవర్జితః కర్మాదౌ అకర్మాదిదర్శి యథాభూతాత్మదర్శనిష్టః శరీరస్థితి మాత్ర ప్రయోజనే భిక్షాటనాదౌ శరీర నిర్వర్త్యే నైవ కించిత్ కరోమి అహం గుణాః గుణేషు వర్తంతే ఇత్యేవం సదా సంపరిచక్షాణః ఆత్మనః కర్తృత్వం అపశ్యన్ నైవ కించిత్ భిక్షాటనాదికం కర్మ కరోతి. లోక వ్యవహార సామ్య దర్శనేన తు లౌకికైః ఆరోపిత కర్తృత్వే భిక్షాటనాదౌ కర్మణి కర్తా భవతి. భిక్షాటనాది చేష్టాస్వపి అకర్తృత్యాది అనుసంధానమేవ విదుషః స్వానుభవేన తు శాస్త్ర ప్రమాణ జనితేన అకర్తైవ సహ ఏవం పరాధ్యారోపిత కర్తృత్వం శరీరస్థితి మాత్ర ప్రయోజనం భిక్షాటనాదికం కర్మ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. బంధహేతోః కర్మణః సహేతుకస్య జ్ఞానాగ్నినా దగ్ధత్వాత్ ఇతి ఉక్తానువాద ఏషః. యదృచ్ఛా లాభ సంతుష్టః యదృచ్ఛా లాభ సంతుష్టః అంటే ఎవడండి అంటే ఎవడైతే యదృచ్ఛా లాభ అంటే యాచింపకుండానే పొందబడిన లాభముచే సంతుష్టుడు అంటే ఇది చాలే. అలం ప్రత్యయం అంటే ఇంకా చాలు, అలం అంటే చాలు, ఇక చాలే అని అంటే ఇది లేదు అది లేదు అనేటటువంటి లేదు. సంతుష్టమైన వాడు శీతోష్ణాది ద్వంద్వాల చేత అతీతుడైన వాడు అంటే శీతోష్ణాది ద్వంద్వాలకి బద్ధుడు కాడు. వాటి భేదముల చేత చిత్తము ఎటువంటి వికలత్వమును పొందనటువంటి వాడు. ఎవడియందు వైరము లేనటువంటి వాడు. ఈయన ఇలాంటి వాడు అంటే ఒకటి లభించినా ఒకటి లభించకపోయినా సిద్ధౌ అసిద్ధౌ చ సమహ అంటే దుఃఖము గాని ఆనందము గాని పొందనటువంటి వాడు. శరీర స్థితి ప్రయోజకరమైన కర్మలను చేస్తున్నా అది వాడిని బంధించవు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. అంటే ప్రతిగ్రహము వలన
ప్రతిగ్రహమాలన్నిటినీ విడిచిపెట్టిన యతికి శరీర స్థితికి కావలసిన అన్నాదుల ప్రతిగ్రహం ఏదైతే సంభవిస్తే యాచనాదుల చేత శరీరం స్థితి కర్తవ్యమై ఉండగా అయాచితం అసంక్లుప్తం ఉపపన్నం ఎదురుచ్చయ అని అంటే ఏంటంటే యాచించకుండా, అయాచితం అంటే ఏంటి అని చెబుతున్నాడు ఇక్కడ మనకి. అన్నాదేహే, అన్నాదులు. అన్నాదులు అన్నప్పుడు ఏమేం చెబుతున్నా అంటే అన్నము, మిగతా ఏవైతే ఆయనకు కావలసినటువంటి అంటే ఉండటానికి వచ్చిన గూడు వగైరా వగైరా వగైరా. యాచనాది అని అన్నప్పుడు కూడా ఈ ఆదిపజం చేత సేవ చేసినా ఇంకేమైనా కార్యక్రమాలు చేసినా భిక్షాటన ఒక్కటే కాదు, ఇతరత్రా ఏ విధంగా అయినా ఆర్జించినా అనే విషయానికి. అట్లాగే భైక్షం అంటే ఎవరు అడగకుండానే తెచ్చి ఇచ్చినటువంటి భిక్షం. ఇలా అంటే ఈయన ఏ ఇళ్ళకింటికి వెళ్ళాలి, వీళ్ళింట్లో ఈ 5 ఇళ్ళో 10 ఇళ్ళో 20 ఇళ్ళో అడుక్కోవాలి, ఆ వచ్చిన భిక్ష తెచ్చుకు తినాలి అని అనుకోవటానికి ముందే అలా వెళ్ళి తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏదైతే తెచ్చుకుంటాడో అందరిళ్ళకి వెళ్ళి అలాంటి భిక్షాణానికి అసంకప్తం అనే పేరు పెట్టాడు. అసంకప్తం అని దాని పేరు. అలా కాకుండా ఎవరో వాళ్ళంతట వాళ్లే తెచ్చి మనకిస్తే అది ఏమవుతుందయ్యా అంటే అనుపపన్నం, ఉపపన్నము కానిది. అట్లా వారికి లభించినటువంటిది అని అంటే ఈయన ఏం చేయొచ్చు, అడుక్కోవచ్చు. ఎదృచ్ఛాలాభ సంతుష్ట అంటే అయాచితముగా దైవవశముగా దేవుని యొక్క అనుగ్రహముగా తనకి ఏదైతే ఆ సందర్భంలో లభిస్తుందో దానితో తృప్తి పడేవాడు. ఈయన వెళ్ళాడు, 5 ఇళ్ళో 3 ఇళ్ళో లెక్కలేవో ఉంటాయి వాళ్ళకి, అన్నిళ్ళ ముందు యాచన చేయొచ్చు, భిక్ష అడుక్కోవచ్చు, అంతకుమించి అడుక్కోకూడదు. ఈ 5 ఇళ్లలోనూ ఎవడూ పెట్టలేదు అనుకుందాం కాసేపు. పెట్టే వరకు 5 ఇళ్ళు లెక్కెట్టుకుంటూ 1 ఇళ్ళు పెట్టారు, 2 ఇళ్ళు పెట్టారు, 3 ఇళ్ళు, 5 ఇళ్ళు పెట్టే వరకు లెక్క పెట్టుకోవడం కాదు. వరుసగా అడుక్కుంటూ 5 ఇళ్ళకి వెళ్ళటం, దొరికిందా తింటాం, లేకపోతే పస్తుండటమే. ఇది ఆ యాచనలో ఉండేటువంటి యతికి నియమాల్లో చెప్పబడినటువంటి విషయాలు. కనుక ఇలా అయాచితముగా లభించిన లేక ఎవరైనా తెచ్చిపెట్టినా, నువ్వు అడుక్కుని తెచ్చుకున్నా, యాచన చేసి తెచ్చుకున్నా, ఏది వచ్చినా దానితోటి ఇది చాలు అని తృప్తి పడటము అన్నది ప్రధానమైన లక్షణంగా ఈయనకి చెప్పారు. అంటే ఎవరిని ప్రార్థించకూడదు, వచ్చిన దానికి లాభమా నష్టమా అని ఆలోచించకూడదు, సదా తృప్తుడై ఉండాలి, ఇంకా చాలే నాకేమీ కావాలి అనే కోరిక లేకుండా ఉండాలి, సుఖము గాని దుఃఖము గాని ద్వంద్వాతీత స్థితి అంటే శీతోష్ణాదుల యందు ద్వంద్వముల యందు అంటే చలి పీడించినా వేడి బాధించినా మనసులో ఎటువంటి విషాదము కలగకుండా ఉండువాడు. అంటే వేడి చల్లిలో ఉండమని కాదండి, సుఖ దుఃఖాలకి అతీతముగా ఎట్లా ఉండాలట అంటే శీతోష్ణాది ద్వంద్వాల చేత పీడించబడకూడదు. అంటే మానసికంగా నాకెందుకురా ఈ కర్మ కాలిపోయింది అనుకున్నా కూడా పీడించబడ్డట్టే లెక్క. అసలు ఆ భావమే ఇతనిలో జన్యము కాకూడదు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు స్వామి. అంటే ఏది తాను అడగకపోయినా ప్రాప్తిస్తుందో ఆ ప్రాప్తి చెందే చాలనుకుని ఈ శీతోష్ణాది ద్వంద్వాలతోటి ఇబ్బంది పడకుండా ఉన్నటువంటి అంటే ఖేదము దుఃఖము ఆనందము ఇట్లాంటివి కనకుండా ఉన్న చిత్తము కలిగి ఎవరి యందు కూడా వీడికి వైరబుద్ధి ఉండకూడదు. అలా అని ఇది లభించింది కదా అని ఆనందము, ఇది లభించలేదు కదా అని దుఃఖము అంటే విషాదము, ఇవి రెండూ లేనటువంటి యతి అయితే ఉంటాడో చేసే కర్మల యందు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం కదా, చేసే కర్మల యందు అకర్మను దర్శిస్తాడు. ఎవరైతే చేసే కర్మల యందు అకర్మని దర్శిస్తాడో
అలాంటి ఆత్మదర్శన నిష్ఠుడైనటువంటి యతి తన శరీర స్థితి మాత్రానికి లాభము ప్రయోజనము కోసం, అంటే శరీరము నిలుపుకోవటానికి, ఈ శరీరము పతనం అయ్యే వరకు దాన్ని నిలుపుకోవటానికి కావలసినటువంటి భిక్షాటన, ఈ మిగతా ఆచ్ఛాదన, ఇవన్నీ కూడాను నేనేం చెయ్యట్లేదయ్యా. గుణాలు గుణములతో వర్తిస్తే గుణేషు వర్తంతే, ఇంద్రియాల విషయములందు వర్తిస్తున్నాయి కానీ నేను ఈ ఆత్మ పదార్థము ప్రవర్తించటం లేదు అనేటటువంటి స్థితిలో ఉన్న యతికి కర్తృత్వము లేదు, కర్తృత్వము యొక్క అభావాన్ని తెలుసుకున్నవాడే ఈ లోక వ్యవహార దృష్టిలో కర్తగా కనపడుతున్నా, అంటే లోకుల దృష్టిలో వీడు పనిచేస్తున్నాడు, భిక్షాటనది కర్మలు చేస్తున్నాడుగా మరి. కనుక ఈ కర్మలు చేస్తున్నట్టు లోక దృష్టిలో కనపడినా నిజానికి ఈ యతి ఏ కర్మలు చేయటం లేదు, ఏ కర్తృత్వాన్ని స్వీకరించటం లేదు. ఇతరులు మాత్రం ఈయనకి కర్తృత్వాలను ఆపాదిస్తున్నారు కానీ ఈ శరీర స్థితి మాత్రం కోసమని, శరీర పతనం వరకు ఈ స్థితిని నిలుపుకోవటం కోసమని ఆచరించే కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బంధహేతువులైన కర్మలన్నీ జ్ఞానాగ్నిలో దగ్ధమైపోయినాయి కాబట్టి ఇతనిని అలాంటి కర్మలు ఏవి బంధించవు. అంటే ఇతడు కర్మలు చేస్తున్నట్లు కనపడుతున్న లోక దృష్టిలో ఎటువంటి కర్మలు ఇతను చేయటం లేదు, ముక్త స్థితిలోనే ఉన్నాడు, అసంగముగానే ఉన్నాడు. జ్ఞానమనే అగ్నిలో దగ్ధమైనటువంటి కర్మల చేత బంధించబడటం అన్నది జరగదు. కనుక ఇతను చేస్తున్నట్టు కనపడుతున్నా, లోకం దృష్టిలో కనపడుతున్నా ఇతనికి ఎటువంటి కర్మలు అంటవు అని ఇంతకు ముందు ఏవైతే ఈ కర్మలు అంటవు అని చెప్పడానికి చూపించిన ఉపపత్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కలిపి మరొకసారి ఇంకొక దీనిలో చెప్పడమే తప్ప, అంటే పునరుక్తి అని అనకూడదండి. ఎందుకంటే ఒక ముఖ్య విషయాన్ని మరి ఉదాహరణతో దాని సందర్భాలతో చెప్పడం అనేది ఆవశ్యకమే కానీ పునరుక్తి దోషం మాత్రం రాదు. అందుకని గత సంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతసః, గత సంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతసః యజ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే, సమగ్రం ప్రవిలీయతే అని తర్వాతి శ్లోకం చెబుతున్నాడు. అంటే గత సంగస్య విడిపోయినటువంటి, ఆ సంగతి మీద ఆసక్తి లేనటువంటి ముక్తుడైనటువంటి వాడికి బ్రహ్మజ్ఞానము, బ్రహ్మాత్మైక జ్ఞానము కలిగినటువంటి ఆ స్థితిలో ఉన్నటువంటి చిత్తము కలిగినటువంటి వాడికి, పరమేశ్వరుడు కోసం యజ్ఞాలవి చేసిన వాడికి కర్మ సమగ్రం, అంటే సమగ్రం అంటే కనుక పూర్తి చేయటం కోసమని ఏదైతే చేస్తున్నాడో ఫలంతో చేస్తున్నాడో ప్రవిలీయతే, అవి కూడా ఆ దాని తాలూకు విషయాలు చెబుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ చెప్పబోయే అంశం ఏంటంటే అండి, ఒక యజ్ఞం ప్రారంభం చేశాడు. ఇది కొంచెం వివరంగా చెప్పుకోవాలి ఈ శ్లోకం. ఒక యజ్ఞం ప్రారంభం చేశాడు, అది ఎంతకాలమో నడుస్తుంది. ఏదో 5 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు 12 ఏ యజ్ఞం చేస్తున్నాడో మనకు తెలియదుగా. ఇతడు ముక్తుడయ్యాడు, ముక్త స్థితి కలిగినది, జ్ఞానము కలిగినది. ఇప్పుడు చేస్తున్న యజ్ఞాన్ని ఏం చేయాలి? యజ్ఞాలు చేయకూడదు అని చెప్పి అక్కడ ఆపేయాలా, పూర్తి చేయాలా? ఇగో ఈ సమగ్రం అనే పదం దగ్గర దాని వ్యాఖ్యానాన్ని మనకి భగవత్పాదుల వారు రేపు చెప్తానంటున్నారు, ఇవాళ చెప్పనంటున్నాడు. అంచేత వచ్చిన అంశం ఎక్కడ దాకా ఉంది? ఒక ప్రారంభ స్థితి, ఒక కర్మ ప్రారంభం చేశాడు, అది కొంతకాలం పడుతుంది. ఈ మధ్యలోనే వాడి సాధన విశేషమో అదృష్టమో ఏవో కారణం ఏదైనా కానీ ముక్త స్థితి కలిగింది. మరి ఆరబ్ధ కర్మ ఏం చేయాలి? పూర్తి చేయాలా, ఆపేయాలా? పూర్తి చేస్తే ఏం ఫలితము, ఆపేస్తే ఏం ఫలితము? ఈ విషయమైన చర్చ. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడికక్కడ మనకు వచ్చే లక్షల అనుమానాలన్నిటిని కూడా ఆయనే వేసుకుని ఆయనే సమాధానం చెబుతున్నాడు. ఏమండి ఎత అయ్యాడండి, జ్ఞానం అయ్యాడండి, మరి తిండో వాడు ఎట బతకాలి? అన్ని వదిలేసి కర్మ చేయనని కూర్చున్నట్టయితే వాడు బతకడు కదా.
మరి ప్రారంభం అనుభవించాలంటే శరీరానికి ఉండాలి కదా అని మనమే వేస్తాం ప్రశ్న. అందుకని ముందే చెప్పేశాడు, ఎదురుచ్చాలావ సంతుష్ట అని. నాకు ఈ అలం బుద్ధి ఉండి నేను కర్మ చేస్తున్నట్టు లోకం దృష్టిలో కనపడతా కానీ నిజానికి నేను ఈ కర్మ చేయట్లేదు, నన్ను అది బంధించదు అనే విషయాన్ని మళ్ళీ గత శ్లోకంలో స్పష్టపరిచాడు. ఒక కర్మ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ముక్త స్థితి వస్తే ఏమిటి అనేది కొంచెం తర్వాత చెబుతాడు. కనుక ఒక వరుస క్రమాన్ని మీరు గమనించండి. ఎట్ట తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడుతున్నాడంటే, ఎక్కడైనా సరే ఏ శ్లోకం దగ్గర ఇప్పటిదాకా వచ్చింది, ఆత్మని వేరు చేసి ఈ కర్మకాండ అంతా కూడా దేహ ఇంద్రియ వ్యాపారముగా గుణములతో ప్రవర్తించడంగా, అంతేగాని ఈ నిర్గుణ స్థితికి దీనికి ఆ సపరేషన్ అలా తీసుకెళ్ళి దాన్ని అట్లాగే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. అంటే కర్మ చేస్తున్నా అది ఎందుకు బంధించదు అంటే వాడు ఉన్న స్థితిని బట్టి. ఆ స్థితిలో లేకపోతే కర్మ బంధిస్తుంది, దృష్ట ఫలితాలు ఇస్తుంది, అదృష్ట ఫలితాలను ఇస్తుంది, శుభాలను ఇస్తుంది, అశుభాలను ఇస్తుంది, జన్మల్ని ఇస్తుంది, మరణాన్ని ఇస్తుంది. ఇవన్నీ ఈ సైకిల్ తిరగకుండా ఉండటానికి ముక్త స్థితి. ముక్త స్థితి వచ్చిన వాడు ప్రారబ్ధానుభవం అయ్యే వరకు, పూర్తయ్యే వరకు ఏం చేస్తాడు, లోకానికి ఎలా కనబడతాడు, వాడి నిజస్థితి ఏమిటి, ఈయన వివరాలు మనకి నెమ్మదిగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళి ఇది ఎట్లా జ్ఞానంలోకి పరిణమిస్తుంది అన్న స్థితికి తీసుకెళ్తున్నాడు. అంచేత ఇది ఈ కర్మ అన్నది జ్ఞానమునకు, జ్ఞాననిష్టకి మార్గము, ద్వారము అని చూపించేందుకు, కర్మ చేస్తున్నాడు బంధాలు ఎందుకంటవయ్యా అనే ప్రశ్న మనలో ఓ పట్టాన పోదు కాబట్టి దానికి అనేక రకాలైన ఉపపత్తులతోటి, వ్యవహారంతో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ వివరాలని మళ్ళీ మిగతా విషయాలు రేపు చూద్దాం. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేద్దాం, ఎందుకంటే అర్జెంటుగా పరిగెత్తాలి. అవును సార్.